وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سر والوصايا ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأكوان سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وإلى قطب العلماء بحبيب محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ يزيد البستامي وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البندري والشيخ محمد كشفر أنوار بن هادي إسماعيل البندري والشيخ سيد محمد أمين القطبي والشيخ سيد محمد المالكي والشيخ سيد ياسين padang وإلى الشيخ محمد شرواني عبدان البندري والشيخ محمد سلمان مولية وإلى الشيخ أبي محمد أمين بدري ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وأصحابنا وإلى أرواح جميع المسلمين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلاء كلمة الدين بالإخلاص والصدق واليقين وأن الله يرزقنا والحاضرين الفطور والمنوع والرسوع وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا وإياهم العافية كاملة وعافية الدين وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يدخلنا والحاضرين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
محمد صلاة الرضا ورضا عن آله وأصحابه رضا عن الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها لنا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري. يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. اسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد وتمنع عنا شر كل عدو حاسد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته ورسول الله وسيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكرب عظيم وفرج عنا فيه بسر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه. Perjalanannya ke negeri Syam pada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 9 tahun, ia dibawa oleh Abu Thalib ikut berniaga ke negeri Syam. Diceritakan orang bahwa ketika mereka sampai pada suatu tempat yang bernama Basrah, seorang pendeta yang bernama Buhaira melihat dia. Jadi ada seorang pendeta ngaran Sidin Buhaira melihat kepada Nabi Muhammad setelah memperhatikan tanda-tanda yang ada padanya pada Nabi Muhammad. Pendeta itu mengatakan kepada Abu Thalib bahwa ada suatu keadaan yang luar biasa pada anak itu dan dia berharap agar anak itu dipelihara baik-baik. Jadi ada pendeta ini orang Nasrani namun yaitu mempercayai dengan adanya seorang nabi akhir zaman yang namanya yaitu Muhammad. Jadi Sidin melihat jika kita bahasa ini kasyaf melihat bahwasanya di diri anak nang ini ada yaitu tanda-tanda keistimewaan, kehebatan, ya kah? Lalu dikisahkan Sidin kepada Abu Thalib. Nah, ini ujar pendeta, wahai seorang orang tua yang menjaga memelihara anak ini, tolong peliharakan anak ini baik-baik. Ya. Kemudian mengembala kambing. Salah suatu dari usaha Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehari-hari ialah mengambil upah, mengambil kambing kepunyaan orang-orang Makkah. Kenapa yung Nabi ini mengambala kambing? Kira-kira kita tahulah sifat kambing. Kambing itu, ini kambing lah. Bila kita tarik ke muka, inya beundur burit. Ya Allah, mengarasi. Ya Allah, tarik ke muka, mengaras beundur. Kayak apa Nabi memeliharanya dengan memelihara secara baik. Kada memukul bila ditarik, kada mau dipukul Nabi, kada mau. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwasanya kambing ini adalah termasuk makhluk Allah. Jadi ditarik sidin, bagamatnya kah? Dipelihara sidin. Nangaran kambing luar biasa kelakuan kambing itu ya kah? Ya Allah, calma macal. Ya Allah, banding-banding nih menjaga kambing lawan menjaga itik. Kira-kira aku menjaga itik ke kambing lah, kurang lebih ya sekolah itik tuh kayak itu juga. Ini bila dihalau disuruhnya bukan kemana kaya kah itu. Tapi Nabi Muhammad seorang pengambala yang hebat. Nah, kada mau sih dia memaksakan. Kemudian nabi-nabi yang dahulu daripadanya juga termasuk mengambala kambing juga. Nah, seperti Nabi Ibrahim. Ya kah Nabi Ibrahim? Ya kah Nabi Musa, Nabi Isa? Nabi Ibrahim mempunyai seorang anak yang bernama Ismail. Kayak apa berbaktinya Nabi Ibrahim? Yaitu kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim waktu belum mempunyai anak nih, luar biasa berderma menyembelih kambing, menyembelih unta ratusan ekor, sehingga malaikat yang di atas langit memuji lawan sidin. Dipuji-puji mendengar Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim termasuk manusia tak lepas daripada ada mempunyai rasa bangga. Lalu tak ucapai untung, aku jangankan kambing, jangankan unta, anak pun amun Allah yang menyuruh aku sembelih. Waktu itu kadida mempunyai anak, kada bisi anaknya mana ya bepandir ya. Kita ini bapaknya mana ya bepandir ya Allah, bawa ini ini aku jangan banyak bedit, aku berderma banyak bandar aku udah kisahai. Ya Allah macam-macam. Pas dapat duit, mengalurakan berhitung di dalam kantong nih duit 5 juta 100 rupiah, ratusan rupiah nang pirak tuh. Bandakan di sini dia naik ke rumah, kebetulan rumah tuh berkunci, betunduk, gugur duit 100 taka bawa hamin menyusupi yang 100 rupiah itu. Ujar orang pian ke mana Pak Haji? Aku ngambil duit jadi duit gugur 100 rupiah ke bawah hamin. Jurang di kantong pian berapa lagi? 5 juta. Emang jurang 100 rupiah itu diambil jualah beneran aja sih 100 rupiah itu kamu nak gula betul sedikit. Luar biasa. Ingin berlanjut ya kah? Nah tuh manusia. Ya bila manusia ini sugih, kada beilmu, kada bisa menggunakan bilanya sugih bisa ada beilmu, insya Allah duit itu bisanya menggunakan ke jalan yang baik. Ya kah?
Nah, jadi Nabi Ibrahim berucap yang kayak itu waktu belum berisi anak. Kemudian beberapa tahun pas batianan bini, kemudian lahir anak laki-laki diberi nama Ismail. Lalu ucapan tadi kada ingat lagi, nanti ucapakan ada misi nak lelaki, ada perintah Allah Taala menyuruh menyembelih kusembelih dah. Ada ingat lagi nih itu? Guring, imbah guring, lalu tamimpi. Imbah tamimpi itu sekali dulu bangun sidin, bujur kada mimpi nih, bisa iblis kok bangun, baru sembayang guring pulang sampai 3 kali berturut-turut. Apa ujar nang mimpi itu? Ya Ibrahim, addi nazraka. Wahai Ibrahim, tunaikan nazar ikam semalam na ikam benazar. Ada bisa anak lelaki, perintah Allah menyembelih. Ini sekarang perintah dari Allah. Bangun aja sidin. Imbah bangun. Kemudian lalu imbah subuh lalu meropati lawan anak. Mbah tu apa mengucapkan anak? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tarahan. Seorang ayah yang bijaksana sekalipun perintah Allah namun tetap minta pendapat lawan anak. Nah, itu pelajaran lawan kita. Bila hendak mengawinkan lawan anak, jangan sekehendak kita. Mamanya ada orang bedetang hendak malamar anak kita, pandiri nak ini ada orang bedetang hendak lawan ikam, kayak apa pendapat ikam? Ujar si anak ini, karenanya anak orang yang berbakti lawanku, witan apa ujarnya? Tasarah pian bahai ulunin apa dah? Apa dah ya kah? Untung ada orang yang hendak melamar urung. Dia carpa bang ya, carpa dehnya. Ini carpa pacaran sama dulu deh lah. Ini 2-3 tahun 5 tahun carpanya pacaran mulai waktu sekolahan deh. Apa jawaban nang orang nang kada berbakti lawan kuitan? Dah, nyamannya ini memilihkan ulun sudah ada bisi calon, ya kah? Pilihan tuh kada bagus, pilihan ulun yang bagus sudah. Ini pacaran ulun sudah berhubungan 10 tahun belum pian lahir sudah ada pacaran ulun tuh. Hangat ada harat kalau anak-anak ini luar biasanya harat ini lancar ya Allah menjual karena kuitan. Berbeda lawan Nabi Ismail. Apa jawaban Nabi Ismail? Ujar Nabi Ismail apa? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abahku, wahai ayahku yang tercinta, kalau memang ini perintah dari Allah, silahkan laksanakan. Insyaallah ulun kana termasuk orang yang sabar. Jawaban anak nang berbakti lawanku kuitkan. Adalah kira-kira sesebuah wayah ini nang kaya itu kira-kira adalah abah ngalih ya kah? Ngalih wayah ini. Ya Allah, ini bisa HP sudah nih HP dah nah. Ya Allah, kenalan lewat HP itu apa ya kah? Makanya ini di kamar itu nah, mana kok kurang ketawa tawa yang surangan ujar kuitan apa anakku ini gila kali ini pemerintah. Sekalinya ini berpandir di HP ya kah? Ya kalau jauh benar pendidikan ini. Makanya oleh sebab itu wajib kita lelakian mendidik kita anak kita, terutama anak perempuan. Perempuan itu kalau inya nih sudah kawin itu tanggung jawab kita
sudahlah lapas. Tanggung jawabnya lawan lakinya. Inya berbuat dosa, nakal lawan lakinya, punya itu salah lakinya, ada tak salah lagi lawanku. Nah, berbeda kalau anak laki-laki, sekalipun inya sudah kawin, apabila inya berbuat dosa, memukul lawan bininya, memukul lawan anaknya, dosanya itu dikembalikan kepada orang tua. Kenapa nah? Kira-kira siapa tahu? Nah, karena didikan orang tuanya. Orang tuanya tak salah mendidik, makanya kita wajib mendidik anak kita tuh bujur-bujur. Ya kalau bujur-bujur jangan tak salah dididik. Bila kada mampu sekolahkan ke pondok pesantren. Cuman ingat, sekalipun anak ini sudah masuk ke pesantren, kita jangan lapas tangan. Inya di pesantren itu bagus say, tapi karena bila balik ke rumah, seminggu aja bagian di rumah, berubah dah tuh kelakuannya. Istilahnya nang asalnya di pesantren sembahyang 5 waktu berjamaah, sampai ke rumah subuh lah malayur. Kenapa? Nih HP di kamarnya pada tengah malaman. Nah ya kah? Jadi hati-hati benar kita lawan anak kita tuh, hati-hati benar. Apalagi di akhir zaman ini luar biasa kenakalan remaja. Oh ya ini Masya Allah. Oleh sebab itu anak-anak kita bawa. Nah ya tinggi. Nah, nggih. Pada biasanya kancang urat gulunya ini mengancang kuitannya daripadanya tuh. Nah, jadi oleh sebab itu sekolahkan ke pesantren, sekalipun sekolah pesantren tetap kita jaga ya kah? Tetap kita jaga, kita pelihara ini baik-baik. Kenapa? Karena didikan kita lah yang akan berhasil, bukan didikan dari guru. Guru tuh sebatas guru aja di sekolahan. Bila ini beli ke rumah, itu kita pulang menjagainya. Kenapa? Karena bila kita mati nih di dalam kubur, tinggal anak yang bagus, bisa membaca Quran, bisa membaca Yasin, bisa membaca tahlil, bisa membaca doa haul. Datangnya ke kuburan kuitan, ucapkan salam, assalamualaikum, wahai abah mama, ulun datang nama ilangi pian. Mudah-mudahan pian selamat di alam kubur dengan membaca surah Fatihah dan membaca surah Yasin. Fatihah, baca Yasin, selesai baca Yasin, tahlilnya, tahlil lalu membaca doa arwah. Kada banggalah anak kita di dalam kubur, kuitan yang di dalam kubur, bangga. Gembira benar, bukan luar biasa gembiranya batinggal anak kayak itu ketimbang batinggal harta. Amun batinggal harta belum tentu ya kah? Belum tentu nggih bisa direbutakannya, bisa bakalahinya seberapa bidang sana. Tuh, jadi nang batinggal anak nang soleh, nang saleh itu yang luar biasa. Didik anak kita baik-baiknya, anak ulun nah. Alhamdulillah tempat harus dibawa ya kak, supaya inya tahu ya kalau kayak tahunya abah ulun dulu kayak ini ya kak. Abang mau di rumah HP aja baru sebujurnya, amun di rumah HP aja ya ngalih itu bang. Jadi kita ini merasakan deh bisa anak kalau ya Allah, ya Allah, luar biasa ya kah. Nyatakanlah kita nih latihan. Kemudian guru-guru, para ustaz ya kah, tolong didikakan anak-anak orang. Karena tanggung jawab kita ada. Kenapa ada? Karena di padang mahsyar, karena kita kulit orang. Ikam nih sebagai guru kayak Pak, asalnya karena pas nang kita lah anak nang kita ngajari nih. Masuk umpamanya anak dimasukkan ke neraka, lalu dipanggil orang tuanya,
ujar orang tuanya, sudah ulun masukkan ke sekolahan, itu tugas guru dan ustaz nang malajari di sekolahan kiau gurunya. Nih anak ini kayak mereka malajari, bujur kadai ke malajari, itu kan ada pasti ada pertanyaan tentang itu, pasti ada. Apa hadisnya? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu itu pemimpin, karena itu akan dipertanyakan tentang kepemimpinan kita. Tahu ini kena nih kenapa melajari anak saya nih? Bujur kadai ke melajari. Waktunya belajar sekolahan, ulun melajari bahasa Inggris, IPA, fisika, biologi, matematian. Kalau anak tuh lagi halus umpamanya lah 3 atau kelas 1 SD, itu kada usah dilajari bahasa Inggris, lajari anak orang tuh dulu rukun Islam, fikih, Al-Quran, ya kan itu aja dulu juri. Kada usah dilajari bahasa Inggris, nggak kada tahu ya bahasa Inggris toh. Ya kalau maaf lah, minta maaf lah nih di sekolahan nih, maaf lah. Ulah hanya sekadar menyampaikan bila pian sarik lawan nang mempunyai ilmu siapa? Bisa sebian? Nang bisi ilmu siapa? Nabi Muhammad. Kita tina apa deh ya kah? Nah apa deh kita nanya kalau baligh anni walau ayah, sampaikan daripada aku je Nabi sekalipun 1 ayat. Kalau jadi bila kita nih sarik lawan menyampaikan, berarti kita sarik lawan Nabi Muhammad. Amun sarik lawan Nabi Muhammad kayak apa kira-kira? Kada jadi umat Nabi Muhammad tuh akun lah. Ya kalau na'udzubillah, ya Allah, na'udzubillah. Jadi kita nih menyampaikan aja ya kah. Jadi oleh sebab itu tolong didik anak-anak orang itu dengan semestinya. Itu perkenalan kepada kayak Pak Allah, siapa Nabi Muhammad, siapa-siapa nang wajib kita taati, berapa rukun iman, berapa rukun Islam, lajarinya mengaji. Nah kalau sebaiknya tahu ujar Nabi apa? Ana abdu man 'allamani harfan insya'a ba'a wa insya'a i'taqa. Aku ini adalah seorang hamba nang malajari aku 1 huruf, sabigi huruf nih dilajari itu inya sudah menjadi murid seorang hamba. Bila inya hendak umpamanya dijualnya silahkan, bila inya hendak dimerdekakannya sabigi huruf aja, bila jadi itu sudah hak seorang guru. Ya kalau jadi guru ustaz tolong didikakan anak orang baik Pak. Baik selama di lingkungan sekolahan itu kewajiban seorang guru, seorang ustaz. Jangan dibiarkan ya kalau jangan dibiarkan, jaganya baik-baik. Ulun nih waktu mengajar imbah barayan, terkisah sedikit setelah berbeda mengambil pengalaman nih. Waktu mengajar nih, kalau guru-guru yang lain imbah mengajar masing-masing masuk ke kantor, makan makanan yang ada di kan. Ada ulun kada, ulun keluar berjalan maitihi anak-anak kayak Pak di luar sekolahan nih ya. Jadi ulun lihat ada nang carpa pacaran, bibiniannya sanawiyah,
lalakiannya alayah, ayah, ya kan? Pacarannya jalan ulun. Melihat ulun ini berjalan siap-siap nang berdua nih bibiniannya bersimpan di higa kayu. Lalakiannya berdiri berjalan berdahulu nyeberang jembatan. Ulun 4 mengiringi keliling sampai jembatan pas seberangan sekolahan bersama kayu. Nakalanya waktu itu ulun hanya masuk di pesantren atau luar biasa ganasnya kakanakan waktu itu. Sang kayunya berdiri di jembatan tuh sang kayu. Ulun nih berjalan nih, ulun nih siap-siap aja nih. Nilainya manggawil sedikit aja dah. Cepat aja lagi ya Pak. Alhamdulillah bisa main kuntau, bisa ya Allah. Karate bisa. Dulu belajar waktu sekolah Darussalam tempat belajar ya Kak. Di antaranya tenaga dalam sahaja belajar lawan tuan guru Umar Hasan. Bila ada yang belajar situ Umar Hasan itu tenaga dalam loh. Ada sedang tuh. Jadi pas waktu ulun berjalan di jembatan tak kisah ya. Jadi jemaat ulun ini bila memukul ulun sudah siap dah. Cuman alhamdulillah tawasul lawan guru berjalan aja di higanya kayak seperti patung kada bergerak aneh dia bilang ayo masuk ke kantor sampaikan dengan guru-guru ya kakan-kakan kita ada pacaran sanawiyah nanya aliyah kena panggil guru aliyah panggil guru sanawiyah musyawarah panggil kayak apa kita mengatasi. Alhamdulillah dengan kejadian itu alhamdulillah nang asalnya dahulu rami benar berpacaran waktu itu karena kita ada memperhatikan lawan murid semakin bakurangnya ada lagi nang betatampayan tuh berpacaran ada wani lagi sebab ada nang guru memperhatikannya kah ada wani lagi nya jadi alhamdulillah berkurang pas ampih ulun ngajar kembali marajalila ya Pak kembali marajalila kenapa karena guru itu kadang mendidik hanya sekadar ma'ajar tuh banyak nama ajar tuh nang mendidik tuh nang alih mendidik tuh nang alih kita nih sebelum mendidik orang kita didik dulu diri kita ya Pak didik dulu diri kita tak kisah dari sekian terima kasih kurang menit lagi Ustaz deh sedikit lagi lah biasa seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam pekerjaan ini biasa dilakukan oleh anak-anak dan pemuda di negeri Makkah karena itulah ternak yang banyak dipelihara oleh orang-orang Arab daripada upah yang diperolehnya itu dapatlah ia memberikan pertolongan kepada seorang bapaknya Abu Thalib budi pekertinya Nabi Muhammad wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya amin ya rabbal alamin. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha illallah Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.